of rule of law. I will come and unlock these concepts when I try to discuss the legal framework and policy framework in relation to land that exists at status quo. Having said this, what are the interrelationship between good governance and land administration? How do we conceptualize this? Good governance and land administration are inextricably interwoven or linked. This assertion is made from the standpoint of one, practical consideration, and two, based on principle, that is consideration of good public policy. Land administration is primarily concerned about accessible, efficient, and transparent service delivery or information delivery. This can be achieved through good governance mechanisms. Also, issues such as equity, accountability, etc., are aspects of good governance. But what do we mean by good governance? I think we have shortage of time. Instead of going to the theoretical structure, actually you can tell us what the ministry is going to do, how they are going to apply ICT. Time is very short. Well, this is my problem, where my problem starts. This is where my problem starts. If we adopt a technocratic approach to dealing with land administration and land management issues, then we're losing sight about the complexity of land-related issues. Primarily, land-related issues are issues relating to management and administration. There are bigger equity-related issues. There are issues about landlessness. There are issues about inequitable land distribution. There are issues about unplanned developments in land. There are issues about okay, that is more of management. We are trying to concentrate on application of ICT in land governance. Okay, if you want to just deal with digitization without giving, because putting matters in perspective. This is a very short span of time. Here you actually cannot go with the theoretical structures. These are not theoretical structures. I can make it brief. I can give you in 2-3 minutes what I'm being asked. So fast forward to digitization of land records. Let me try to summarize in a few minutes. There have been a number of initiatives relating to digitizing land records. The question is, what are these initiatives trying to address? What is the ultimate objective of these initiatives? Well, you can employ ICT in order to preserve documents from degeneration that comes with age. But then preservation of documents will not bring about transparency in the system. It would not address the problems emanating from the incoherent institutional setup that exists in Bangladesh when it comes to land administration, especially land registration. If the objective is to bring about transparency, if the objective is to coordinate the works of these amorphous
the works of these different entities that exist within, that function under the auspices of different ministries, if the objective is at the end to provide, to enable the system to provide a singular proof of ownership or an authoritative land record, then digitization should be accompanied or preceded by a serious adjudication process. So I will leave it at this, because I'm not allowed to put matters in perspective and give the context of the legal and the policy framework as it relates to digitizing land records. I think this is what I have to say in conclusion. Thank you so much. Thank you very much. Thank you, Mr. Johannes. I now request Mr. Dr. Obu Fine, forgive me about my pronunciation, to come up with his presentation. All right. Good day, ladies and gentlemen. I don't know now if how is my prepared presentation fitting to the purposes, but please interrupt me too if I'm talking something that is not fit to this purpose. Okay, my presentation is about also IT for good governance in land administration. The good governance has, of course, different meanings and different in different contexts, but generally it is something really wanted and desired by an organization or government. I just took as a starting point definition given by United Nations, and it includes these kind of characteristics that you can read even by yourself, starting from consensus, participation, complying to laws, etc., up to equitable and inclusive. Today's governing takes place what we call information society. Again, this may be familiar to you, but we have a few commonly acknowledged characteristics concerning what information society is. Information is the driving force behind development. It's an economic resource. It's and land information is one of the core information resources. Information society means also easy creation, distribution, access, and use of information. And computer and data transmission systems are the major transforming factor. IT in information society provides systems which existed far earlier IT. In our case, land administration.
Still another feature that network is the dominant structure in information society. The number of countries that have not entered the information society state is today smaller and smaller. We all know what are the acknowledged benefits of information technology. But just to remind very shortly about them. The size. I just read from a company that United States Congress Library has 32 million books on 650 miles of bookshelves. And one digital storage company can store today equivalent of 1,000 US libraries of Congress. If the same amount of books were put on shelves, it would reach 106 times from Tokyo to Rome. So this gives a good impression what we can do with computers today regarding the size of stored information. Oh, what's that? Next good feature is physical speed and accuracy. We'll have some haunting thing. 1 billion records can be today processed in 1 minute. Access to information, instant 24 hours, 7 days per week access. Integration, we can interrelate easily today different type of information from different sources by using computers. Consistency is another factor. We have one copy, one truth. Sharing, we can let different parties and organizations share and use each other's information and securely. Cooperation, through computer systems, people can participate independent of geographic location to workflows. Monitoring, huge analysis and reporting and presentation capabilities, and a kind of television. We can see from Dhaka what happens in Jezore through computerization. And finally, digital means of customer service, web pages, digital applications, email, SMS, etc. Very simply, in Bangladesh context, these general benefits of IT as such will essentially, in my view, improve governing in our special case on and in land sector. And there are a lot of immediate beneficiaries, from landowner up to ministries. Just for example, to exemplify, I created a kind of matrix how these general benefits of IT fit to good governance characteristics. Integration, sharing, access relate to consensus, participation, transparency, size and speed to effectiveness,
efficiency, cooperation to consensus participation, monitoring to complying to laws like control, automation to efficiency, effectiveness, customer service to accountability, and to being equitable. You have 3 minutes to finish. 3 minutes to finish, and I have so many important nice things here, but I can finish if you want. I want to try to point quickly some important things that pertain to this IT for good governance and in land administration. First of all, land administration does not happen in isolation. It's part of the IT landscape in Bangladesh. And our understanding is that each of the line ministries produce and have their own systems and databases. In case of land, there must be a land information database. In Europe, it is called physical and legal cadastre. Then you have a nice A2I project dealing with e-government, who then can provide services based on the line minister databases and assist the land ministry or line ministries to support and maintain their systems. Then another important point regarding land information, especially this kind of cadastre or land information database must be built in collaboration. I have found here that, for example, Survey of Bangladesh produces things like orthophotos, control points. Ministry of Statistics and this Statistics and Informatics Division deals with person details, population registry, Division of Law and Justice with deeds, Register of joint stock with company and society details. All these are needed, must be put together with the information about plots and owners. And then we have a complete cadastre. As well, we need, of course, a national backbone communication network and national data center ICT standards and specifications. Do I stop or? This is very, very okay. Let's say one last point. This kind of collaboration or networking and information society presupposes standards. We need geographic measurement framework, unique national level plot identifier, person identifier, organization identifier, postal address standard, and not last or second last but least, this land administration domain and data model that is a standard owned by the government, not by the software companies. And in addition, there are a number of international standards relevant with respect to land information. I skip these technical things now. And I'm here representing also the Europe Aid project, access to land project, and we try to bring certain contributions in land sector. First is this drafting Bangladesh land record domain and data models. And I analyze drafting. We need cooperation and discussion.
this model should need to cover a number of things. Can we finish now? We can finish if ladies and gentlemen want, but many important things will remain. Okay. I'm flexible. Finish this one. Finish this model. Finish this model. Finish this. Okay, this is just an illustration which kind of things this national land administration domain and data model has to cover. The current one that is in use, for example, settlement press database or even A2I database is not this wide. But again, to explain these concepts, it would take too long time. So we need to have another occasion. Okay. Okay. Thank you very much. Then after, yeah. You can Sorry. share the flag. No. I don't share them without discussion. Please come to discuss, then I share, because they need a lot of explanation. Okay. I don't want misunderstandings. Thank you very much, Mr. Finney. Now I request Mr. Abdul Jalil, Director General Land Records, DGLR. Wait a minute. You have 10 minutes because first presenter took 17 minutes and this presenter took more than 17 minutes. You have 10 minutes. Okay. 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 Oh no. Actually, standing you cannot. A respected Chair, Executive Director, BCC, present Senior Secretary, Land Ministry, other panelists, and audience. Assalamu alaikum. Good afternoon and welcome. I am not a presenter. I was a panelist, but on behalf of the Bangladesh government, ICT for good governance in land administration, we have to speak something. So I have stood here. I am Muhammad Abdul Jalil, Director General, Department of Land Records and Surveys. This is the structural form of our land administration, mainly Ministry of Land responsible for land administration management. There are another bodies, Land Revenue Board, Land Appeal Board, Divisional Commissioner Office, DC Office, UNO Office, SE Land Office, Union Land Office. And there are three other departments like DRR&S, Department of Land Records and Surveys, Land Survey, organizing cadastral records and establishing land acts and policies. The main responsibility, Ministry of Law, Justice and Parliament Affairs, mainly registration, LT notice, land transfer notice, এবং আইন এবং নীতিমালা বাস্তবায়ন। সার্ভে অফ বাংলাদেশ, এটা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে, তারা they are installing continuous GPS observation center, managing aerial photography, establishing acts and policies also. Now, the main role of our land administration system, that is legal framework first, then record of rights and maps, preparation and printing, distribution, land information system, land reform, maintenance of record, government of khas land and settlement, land resources, Hat, Bazar and Shariat Mahals, Dol Mahals also, land disputes and other services like settlement and land acquisition. These are all the responsibilities of the Ministry of Land. This is our main administration system, land administration system. Now, there are some salient features of our land administration and shortcomings. First, 1% of agricultural land reducing per year. This is an important issue for us. Then grabbing, there are so many factors and peoples, those who are grabbing the land of the poor and other government land also. And in our administration, lack of coordination and ownership
is a common problem. Now you are observing these two things. Nobody is responsible. একজন আরেকজনকে দায়িত্ব দিচ্ছে এবং কোনো কোঅর্ডিনেশন নাই। এটা একটা বড় সমস্যা আমাদের। তারপরে আরো কিছু আছে, লিটিগেশন ভেরি হাই। আমাদের মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা 80% মামলা হচ্ছে ল্যান্ড রিলেটেড। দেন করাপশন, মোস্টলি ব্রাইবারি, দেন কনফ্লিক্ট এভরিহোয়ার, দেন টর্ন ডকুমেন্টস, ওয়ার্ন আউট। একটা পর্চা খুঁজতে গেলে অর্ধেক পাবেন না। ডিস্টরশন অ্যান্ড বাল্ক, ফাইলের স্তূপ, রেকর্ডের স্তূপ এবং সেগুলার থেকে আবার ছিঁড়ে নেওয়া একটা প্রবণতা আছে আমাদের। ফরজারি, দলিল ফ্রড করে, রায় পর্যন্ত ফ্রড করে রেকর্ড হাসিল করা। তারপরে ওই ডিলেইং কাজে, না নট নাও লেটার, এটা পরে করে দেব, এবং পুরো প্রসেসটা হচ্ছে ম্যানুয়াল অ্যান্ড লেবরিয়াস। These are the common features of our land administration. Why we want to adopt ICT in land administration? First, ICT supports land activities. It supports land reforms. It supports innovative approaches. It supports e-services. Then ICT ensures good governance, interoperability between the agencies, among the agencies. It ensures accessibility among correct, ট্রান্সপারেন্ট এবং কমপ্লিট ইনফরমেশনকে অ্যাক্সেসেবল করে সকলের কাছে, এবং প্রোভাইড সিকিউরড ইনফরমেশন। ICT provides and creates effective and efficient delivery of services, people participation, public-private partnership, and develop confidence and trust. There are some government strategies and initiatives I do not want to mention here, but there are some important issues: database development of land records, resources, land zoning information, digitizing, computerizing and scanning of land records, MOJA maps, digital surveying for records of rights and MOJA maps preparation, online availability of MOJA maps and Khotian for ensuring transparency and accountability. These are the important issues of the government, and strategy is making this critical service more efficient and market friendly, and digitize the whole process. We want to digitize. Major ICT project of DLR&S under Ministry of Land. First project, digitization of land survey, record preparation and preservation project. এটা চলমান আছে। আমরা 4.5 কোটি খতিয়ান ডিজিটাইজড করব এবং অনলাইন সার্ভিস জনগণকে দিব এই প্রজেক্টের আওতায়। স্ট্রেংথেনিং গভর্নমেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট, আগের দুইজন প্রেজেন্টার যেটা প্রেজেন্ট করেছেন, দে আর আওয়ার কনসালটেন্ট। এই প্রজেক্টটা ইমপ্লিমেন্টেশনে তারা কাজ করছেন। সেখানে আমরা 45টা উপজেলায় 6.5 লাখ খতিয়ান স্ক্যান এবং ডিজিটাইজ করব। তারা অবশ্য ল্যান্ড পলিসি ডেভেলপও করবে। এরপরে আছে ক্যাপিটাল বিল্ডিং অ্যান্ড সাপোর্টিং দ্য, এটা হচ্ছে টেকনিক্যাল, উপরের প্রজেক্টের টেকনিক্যাল প্রজেক্ট। পরেরটা হচ্ছে স্ট্রেংথেনিং অফ সেটেলমেন্ট প্রেস, ম্যাপ প্রিন্টিং প্রেস। এই প্রকল্প দিয়ে আমরা একটা আধুনিক মেশিন কিনব, যার মাধ্যমে আমরা ম্যাপ প্রিন্টিং করব। এটা টেন্ডার হচ্ছে। স্ট্রেংথেনিং অ্যাক্সেস টু ল্যান্ড অ্যান্ড প্রপার্টি রাইটস, এই প্রকল্পের ওরা হচ্ছে কনসালটেন্ট দুইজন, ইউহানা এন্ড মিস্টার ওবো। 3টা উপজেলায় ডিজিটাল সার্ভে হবে এবং তারা মনিরামপুর উপজেলায় যশোরের একটা ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম ডেভেলপ করবে রেজিস্ট্রেশন এবং ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে। মনিরামপুর, যশোর মনিরামপুর। তারপরেরটা আছে ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ ল্যান্ড রেকর্ডস অ্যান্ড সার্ভেস অ্যান্ড মডার্নাইজেশন অফ ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপস স্টোরিং অ্যান্ড রিট্রিভাল সিস্টেম প্রজেক্ট। আমরা এই প্রকল্প সমাপ্ত করেছি। 1,15,000 ম্যাপ আমরা স্ক্যান করেছি। আমরা এখন 1 ঘন্টার মধ্যে একেবারে ডিজিটাল প্রিন্ট করে লোককে সরবরাহ করতে পারি। এখন আরো 85,000 স্ক্যানিং এর অপেক্ষায় আছে এবং এই বছরে আমরা 64 জেলায় প্লটার দিয়ে দিব। প্রত্যেক ডিসি অনলাইন ইন করে অথবা তাদেরকে আমরা পিডিএফ ফর্মে ম্যাপের তথ্য দিয়ে দিব, তারা ম্যাপ জনগণকে প্রিন্ট করে সরবরাহ করবে। প্রজেক্ট ফর এস্টাবলিশমেন্ট অফ ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ডিজিটাল সার্ভে অ্যান্ড প্রিপারেশন অফ রেকর্ডস অফ 4 সিটি কর্পোরেশন। এটা
এক্সিম ব্যাংক কোরিয়া, EDCF লোন, 3টা সিটি কর্পোরেশন এবং একটা জেলা শহর আমরা ডিজিটাল সার্ভে করব এবং সেখানে আমরা প্রকৃতপক্ষে যদি এই প্রকল্প সফল হয় আমরা ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম আমরা ডেভেলপ করব। আমাদের স্বপ্ন লক্ষ্য এটা একটু বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। আপনাদেরকে এটা দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ, প্রথমটা দেখেন আমাদের সোর্স, ডাটা সোর্স ডিজিটাল টোপোগ্রাফিক ম্যাপ, এটা করবে সার্ভে অফ বাংলাদেশ এবং অলরেডি তারা এটা কমপ্লিশনের পথে। এই আমাদের এটা কন্টিনিউয়াস ম্যাপ, উইদাউট ডিজিটাল এই জিপিএস ম্যাপ আমাদের পক্ষে প্লট টু প্লট ম্যাপ করা সম্ভব নয়, এটা আগে দরকার। এটা ওখানে ফ্রেমওয়ার্কে থাকবে। তারপরে আমরা যাব ডিজিটাল ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপ, আমরা এটা কিস্তোয়ার জরিপ করে আমার জরিপ বিভাগ এটাকে ডিজিটাইজ ফর্মে আমরা ক্যাডাস্ট্রাল ম্যাপ ডেভেলপ করব এবং সেটাকে ওই টোপোগ্রাফিক ম্যাপের উপরে ওভারলে করব। তারপরেই আমার কিস্তোয়ার এবং ওই যে প্লট বেসড রেকর্ড ডেভেলপ সম্ভব হবে। তারপরে হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট, সকল তথ্য আমি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করব, অবশ্যই এটা কম্পিউটারাইজ এবং ওখানে জমির শ্রেণী, পরিমাণ, ধরন সমস্ত তথ্য সেখানে অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তারপরে হবে জোনিং ম্যাপ, একটা প্রকল্প ল্যান্ড মিনিস্ট্রির অধীনে চলছে, এটা হলে এই তথ্য এখানে আমরা জমা করব। সবগুলা যখন ফ্রেমওয়ার্ক হয়ে যাবে আমরা তারপরে অনলাইন সার্ভিস এবং মানুষকে এই একেবারে এক ক্লিকের মাধ্যমে সকল সেবা প্রদানের নিমিত্ত আমরা বাকি অংশগুলা ডেভেলপ করব। এখানে দেখা যাচ্ছে, আমি আর বিশ্লেষণ করতে স্যার আমার কত সময় আছে স্যার, এটা ফাইনাল গোল হচ্ছে আমাদের এটা যে আমরা একটা বাংলাদেশ ল্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপ করব। এটা হবে বিসিসি হবে আমাদের ব্যাক অফিস, ব্যাকআপ সাপোর্ট দিবে বিসিসি, অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টের পক্ষে এটা সম্ভব নয়, ল্যান্ড মিনিস্ট্রির পক্ষেও সম্ভব নয়। আমরা সার্ভে ডাটা, ডিজিটাইজ ডকুমেন্টস এন্ড ডিজিটাল ম্যাপস এখানে ডাটা সেন্টারে স্টোর করব। তারপরে যে সকল তথ্য থাকবে, রিয়েল এস্টেটের তথ্য, আরবান প্ল্যানিং এর তথ্য, মূল্য এবং তার জমির প্রকৃত ভ্যালু, ট্যাক্স, ল্যান্ড বাউন্ডারি, রিয়েল এস্টেট ট্রানজাকশন, রেজিস্ট্রেশন এবং প্রপার্টি, সেখান থেকে আমরা যে সকল সার্ভিস ডেলিভার করব ডিজিটাইজড ওয়েতে ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সাপোর্ট সিস্টেম, অর্থাৎ রেকর্ড আপডেট মেনটেন করার ডিজিটাইজড প্রসেসে আমরা এইটা করব। স্পেশাল ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, ইন্টারনেট রিডিং এন্ড ইস্যুইং সার্ভিসেস। আপনাদেরকে আত্মার্থে জানাচ্ছি আমার 1 কোটি খতিয়ান 20,000 মৌজার আমি রেডি অনলাইন ভিউ করার জন্য, যদি আমাকে বিসিসি ব্যাকআপ সাপোর্ট দিতে পারে আই এম রেডি। এখনো যদি আমরা দেখাতে পারি আমার ওয়েব পোর্টালে, DGLRS এর ওয়েব পোর্টালে 2টা মৌজা আমি পরীক্ষামূলকভাবে দিয়েছি। আপনারা এই 2 মৌজার যে কোনো খতিয়ান এখনো ভিউ করতে পারেন। www.dglrs.gov.pd করে আপনি ঢাকার জুয়ার সাহারা এবং আরেকটা মৌজা দেখতে পারবেন, ক্লিক করে আপনারা এখনই দেখতে পারবেন। আমরা রেডি যদি বিসিসি সাপোর্ট দিতে পারে। তারপরে হলো ইন্টারনেট সিভিল অ্যাফেয়ার সার্ভিসেস, এর মাধ্যমে আমরা অ্যাপিল বোর্ড, কোর্ট এবং সকল অফিসের আমরা ইভেন কৃষি, পানি সম্পদ ইত্যাদি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে ইন্টারঅপারেবিলিটি যেটা সেটা ডেভেলপ করব। ওয়েব বেসড পার্সেল ডকুমেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ইতিমধ্যে আমাদের A2I এর মাধ্যমে 3টা জেলায় এই কাজটা চলতেছে এবং আমরা অনেকটা সফল হয়েছি। একটা জেলা কমপ্লিট হয়েছে, আমরা এখন অনলাইন খতিয়ান সরবরাহে সক্ষম হয়েছি। আমরা বিশ্বাস করি ভূমি ব্যবস্থাপনার এর আধুনিকীকরণ একটি জটিল প্রসেস, একটু সময় সাপেক্ষ, বাট আমরা পূর্ণ আস্থাবান আমরা এটা করতে সক্ষম। আমাদের দরকার আপনারা আমাদেরকে উইশ করুন, সাপোর্ট করুন, উৎসাহ দেন, ইনশাআল্লাহ আমরা এদেশে একটা সুন্দর ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলব। সকলকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জলিল, খুব স্টিমড presentation. Timely after 5 minutes, schedule time এর 5 মিনিট পরে। Anyhow, আমার মনে হয় যে আমরা আসলে সাপ্লাই সাইড নিয়ে তখন আলোচনা করলাম। সাপ্লাই সাইড থেকে আমরা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আসলে হোয়াট ইজ দ্য প্রবলেম,
সিটিজেন হিসেবে, একজন মার্কেটের একজন ক্লায়েন্ট হিসেবে আমরা কি সমস্যা ভোগ করছি এবং হাউ ক্যান আইসিটি সলভ দিস প্রবলেম? মিস্টার হাবিবুল্লাহ এন্ড করিম, হ্যাঁ বসে বলেন বা যেখানে বলেন আপনি। দিস ইজ জি 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 প্লিজ। জি, আসসালামু আলাইকুম। এখানে যে প্রেজেন্টেশন তিনটা আমরা এখন পর্যন্ত দেখলাম, এ থেকে আমরা আমাদের এই সেশনের চেয়ারম্যান মহোদয় যথার্থই বলেছেন যে আমরা সাপ্লাই সাইড থেকে দেখলাম যে সরকার কিভাবে চিন্তা ভাবনা করছে এই ল্যান্ড সেক্টরের ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের অটোমেশনটাকে কিভাবে তারা পরিপূর্ণতা দিতে চান এবং তাদের ভিশনটা কি, আলটিমেটলি কি দেখাতে চান যে বাংলাদেশ ল্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম, দ্যাট ইজ আলটিমেট গোল, সেটার চেহারা কিরকম হবে এবং সেখানে পৌঁছাতে গেলে পরে কি পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা সেখানে পৌঁছাতে চান সেটা তারা তুলে ধরেছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে হচ্ছি টেকনোভেন কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর অ্যান্ড সিইও। আই এম এ আইটি প্র্যাকটিশনার এবং আমরা 10টা কোম্পানি মিলে একটা কনসোর্টিয়াম করেছি, টেরাটেক লিমিটেড, যেখানে আমরা এই ল্যান্ড সেক্টরের অটোমেশনকে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ফ্রম দি প্রাইভেট সেক্টর, সেই জন্য আমরা একটা এই জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি করেছি। আই এম দ্য কারেন্ট চেয়ারম্যান অফ দ্যাট ইনিশিয়েটিভ। তো আমি সেই প্র্যাকটিশনার্স পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে আমি কয়েকটা জিনিস আমি তুলে ধরতে চাই ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য অডিয়েন্স অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দি প্যানেলিস্ট। এবং এই জিনিসটা তখনই সার্থকতা পাবে এই প্ল্যানটা যখন এই সাপ্লাই সাইড এবং ডিমান্ড সাইড আমরা এক বিন্দুতে এসে দাঁড়াতে পারবো। এবং আমাদেরও উদ্দেশ্য সেটাই যে উই ওয়ান্ট টু অ্যারাইভ অ্যাট এ সিঙ্গুলার পয়েন্ট ওয়্যার ডিমান্ড উইল মিট সাপ্লাই অর সাপ্লাই উইল মিট ডিমান্ড। সো আমাদেরকে দুজনকেই কাছাকাছি আসতে হবে। সো ফ্রম দ্যাট পার্সপেক্টিভ, হোয়াট ইজ দ্য এক্সপিরিয়েন্স অফ দি private sector, or what is the experience of the IT practitioners or IT service companies? If I go back to the past এর অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়, এবং এই সুখকর নয় কি কারণে এটা বাই নাও আমরা তো জানি, আমার বিশ্বাস এই প্যানেলে উপবিষ্ট সবাই জানেন যে মূল কারণগুলো কি ছিল, যে কি কারণে অতীতের প্রজেক্টগুলো হয়নি। তার একটা মূল কারণ ছিল অতীতের সবগুলো প্রজেক্টকেই ডেজিগনেট করা হয়েছিল পাইলট হিসেবে। তো what happens is those projects never migrated or graduated from the pilot phase into real world phase. So এটা অনেকটা বলা যায় যে ওই যে স্টিল বর্ন চাইল্ডের মতো আর কি, যে আমি শুরুতেই তাকে মেরে ফেললাম, যে পাইলট বলে পাইলট ডেজিগনেট করে এই প্রজেক্টগুলোকে আমরা শুরুতেই স্টান্টেড করে দিয়েছি, যে কারণে প্রজেক্টগুলো আলটিমেটলি কোনো লং টার্ম সাস্টেনেবিলিটি ইট ওয়াজ নেভার প্ল্যান ডিউরিং দ্য প্ল্যান initiation of the phase or planning of the project, যার ফলে এই প্রজেক্টগুলো কোনোদিনই সার্থকতা দেখেনি। যদিও অনেকগুলো প্রজেক্ট থেকে সুন্দর সুন্দর টেকনিক্যাল মডেল কিন্তু বেরিয়ে এসছে। এই যে আজকে one of the consultants pointed out about data models. Lot of good exercises have been done in the past by Bangladeshi companies on land administration data models. So I don't see why we should reinvent the wheel here. We should go back to those exercises, see what those data models have been proposed by local IT practitioners, because we use the same technology, whether we are doing it in Dhaka or we are doing it in Addis Ababa or we are doing it in Paris. Can I comment? Maybe after I finish. So the point is, obviously, I'm sure the moderator will allow comments from the floor as well later on. But so the point is, I think we need to bring to bear all the experiences, both by local IT practitioners. At the same time, of course, we welcome international expertise. We welcome international consultants. Then we have to combine the two. And where I think oftentimes this combination doesn't happen successfully is where the external consultants do not get enough time to acclimatize themselves to understand what is happening here. And on the other hand, the local practitioners, we don't get enough information on the project's goals and aspiration before they start. So we cannot combine the two resources, and we have to combine these resources for effective results. So as I was saying,
আচ্ছা আচ্ছা, আমি বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে বলছি। আচ্ছা ঠিক আছে, জি থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আই থিঙ্ক অডিয়েন্সের রেসপন্সটা এটা ভালো, কারণ মূলত এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের জনগণকে বোঝানো যে কি আমরা করতে যাচ্ছি এবং তাদের সাথে ইন্টারাকশন, যে আমরা কি, তারা কি চায় আমাদের কাছে। আইসিটি আমরা প্রয়োগ করব, কিন্তু কোথায়, কেন? না ঠিক আছে, but I think most of you also understand English. How many of you do not understand English? No, I was just taking a survey. I'm sure most of you understand both Bangla and English, but এটা আমরা মিলিয়ে বলবো, কারণ এখানে I am sorry, এই আইটি নিয়ে কথা বলতে গেলে ইংরেজি আসবে, so I cannot escape from that, so we have to allow that as well. তো এখানে যেটা হচ্ছে যে যেই মুখ্য বিষয় যেটা, যে আমি যেটা আগে বলছিলাম, যে আমাদেরকে এই এক্সপার্টিজ, both local expertise and international expertise, we have to make a combination of that too. We have to make a win-win combination. At the same time, what is very very important, সেটা হচ্ছে যেটা আজকে কিন্তু আমি এই জালাল সাহেবের প্রেজেন্টেশন থেকে আমি very encouraged that we have found a person as DG Allard who is not only very IT savvy, but who is very keen to see that the problems of the land sector be resolved through application of ICT. যেটা আমরা প্রিচ করে আসতেছি গত 20 বছর ধরে, আজকে ওনার কাছ থেকে এই প্রিচিংটা শুনলাম, তো শুনে আমার কাছে খুব ভালো লাগে যে প্রিচিংটা আমরা করছিলাম 20 বছর ধরে, আজকে সরকারের অন্য সাইড থেকে, ডেস্কের অন্য প্রান্ত থেকে সে একই ধরনের প্রিচিং আমি দেখতে পাচ্ছি। সো which is a fantastic thing. So this is what we want to see happen more often. আপনাকে Can I take just 2 minutes? Okay. Okay, Ashraf bhai, thank you. আমি যে জিনিসটা আসছিলাম, যে তাহলে আমাদেরকে এখন গোয়িং ফরওয়ার্ড হোয়াট উই নিড টু ডু, আমাদেরকে আমি খুব সংক্ষেপে আমি 2 মিনিটে শেষ করব। সেটা হচ্ছে যে গোয়িং ফরওয়ার্ড আমাদের এই দেশে যেই আমলাতান্ত্রিক বলবো না, প্রসিডিউরাল যে সমস্যাগুলো আছে বা আইনি যে সমস্যাগুলো আছে আর টেকনোলজিক্যাল কিছু সমস্যা আছে, এই তিন রকমের সমস্যা আছে। আইনি সমস্যা যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে চাই, এটা আরো 30 বছর লাগে রিজলভ করতে। সো উই শুড নট টেক দ্যাট হেড অন, করলে পরে আমরা উইল বি একটু বলি যে এটা বোধহয় ঠিক না, আইনি সমস্যা সমাধান করতে 30 বছর লাগে না, you need only 3 months. আচ্ছা ঠিক আছে, well I'm encouraged by that, Ashraf bhai, but unfortunately we haven't seen much movement in that area in the last 20 years, but যদি হয়তো ভালো, কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই from the private sector, from the technology front, what we want to say, despite the limitations of the legal infrastructure, despite the lacuna that we see imposed on the system by the legal infrastructure, we can still resolve it without addressing the legal issues through technology. That is what I'm trying to say here. এবং যে কারণে আমি বলছি যে we should not wait, whether it is 3 months or 30 years, I hope it is 3 months, but even if it is not 3 months and longer, we should not wait for that to happen. আমরা এখনই এটা রিজলিউশন করতে পারি, সেই সলিউশন লোকালি আছে। যেসব জায়গায় কিছু আমরা চাই যে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে, we want to avoid the mistakes that people have done elsewhere, ব্রিটেনে হয়েছে, থাইল্যান্ডে হয়েছে, আমেরিকাতে হয়েছে বা ইউরোপের অন্যান্য দেশে হয়েছে, সেখান থেকে we want to learn from their mistakes so that we don't repeat those mistakes in Bangladesh. That's the only thing. But technology wise, we can offer whatever is available at par in the international market. So we want to join hands with the government, with the international experts and the local practitioners to make this dream of Bangladesh land information system a reality in the quickest possible time, if possible in the next few years, within our lifetime. Thank you very much. Thank you. আমরা সিটিজেন পার্সপেক্টিভ থেকে সমস্যা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলাম। যাই হোক, হাবিবুল্লাহ করিম সাহেব উনি আসলে টেকনোলজি পার্সপেক্টিভ থেকে কথা বলেছেন অ্যাজ এ সার্ভিস প্রোভাইডার, নট এজ এ ক্লায়েন্ট। আমাদের সাথে আছেন খুলনার বিভাগীয় কমিশনার মহোদয় জনাব আব্দুস সামাদ, জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ। জনাব মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ একদিকে সার্ভিস প্রোভাইডার টু দ্য সিটিজেন্স, আর একদিকে ক্লায়েন্ট টু ডিজিএলআর। এই পার্সপেক্টিভে দুটো এন্ড থেকে তিনি সমস্যাটা দেখছেন এবং এই সমস্যাটা তিনি প্রতিনিয়ত মোকাবেলা করছেন। আমি তাকে বলবো যে আসলে আমাদের ভূমি ব্যবস্থাপনার এই যে কোন সমস্যাগুলো আমরা আইসিটি প্রয়োগের সমাধান করতে পারি সেটার উপরে যদি বলেন। জি ধন্যবাদ আজকের আলোচনার
সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় এবং সম্মানিত প্যানেলিস্ট গণ, ভূমি সচিব স্যার, আসলে ভূমি ব্যবস্থাপনার বাংলাদেশের যে প্রেক্ষাপট, তার মূল সমস্যা হচ্ছে আমাদের মানুষ অনেক বেশি এবং জায়গার পরিমাণ কম। 100 বছর আগে একজন মানুষের জমি ছিল 100 একর, সেটা এখন হয়ে গেছে 1000 মানুষের জমি। অর্থাৎ আমার দাদার জমি ছিল 100 একর, এখন এখানে আমরা 1000 জন মানুষ সেই জমিটাকে ভাগ করে ভোগ করছি, যার জন্য দেখা যায় যে সিএস রেকর্ডে আমার ভূমির দাগগুলো অনেক বড়, অনেক বড়। একটা দাগের ভিতরে 100 একরও আছে, আরো বেশিও আছে, কিন্তু আরএস রেকর্ডে এসে এই 15 কাঠা 20 কাঠা পর্যন্ত চলে আসছে। এই একটা সমস্যা। দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের জনগণ, এমনকি বহু শিক্ষিত, এই যে উনি আইটি এক্সপার্ট, আইটি সম্পর্কে ভালো জানে কিন্তু ল্যান্ড সম্পর্কে জানেন না। বহু ইউনিভার্সিটির প্রফেসর ল্যান্ড সম্পর্কেও সামান্য জ্ঞানটুকু নাই, যে সাধারণ মানুষের আরো খারাপ অবস্থা। এবং আরেকটি বিষয় হচ্ছে যত কাগজপত্র ভূমি সম্পর্কিত, এগুলো সংরক্ষণ অনেক পরিবারই করে না, করলেও একটা পরিবারে 100 জন মানুষ 2 জন মানুষ পুরানো রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করে, অন্যরা করে না। আর আমাদের দিক থেকে যেটা কথা হচ্ছে যে আমাদের জেলা প্রশাসকের অফিসে একটা করে রেকর্ড রুম আছে, এবং সেই রেকর্ড রুমে 200 বছর 250 বছরের রেকর্ডও সব আছে। আপনি যদি ময়মনসিংহের ডিসি অফিসের রেকর্ড রুমে যান, যশোরে যান, সিলেটে যান, এখনো গবেষকরা সেই সব রেকর্ড নিয়ে গবেষণা করতে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণটা ডিজিটালাইজেশন হওয়া দরকার, সম্পূর্ণটা আর্কাইভস করা দরকার, এবং সমস্ত যত রেকর্ড আছে। করে কমিশনার মহোদয়কে ইন্টারাপ্ট করি স্যার, এইগুলো 200 বছরের রেকর্ড ডিজিটাইজ করলে আমার সিটিজেনের কি উপকার হবে? সিটিজেনের উপকার হবে স্যার, কারণ ল্যান্ডের ক্ষেত্রে আপনার জমির মালিকানার বিষয়টা আরএস, যদিও আমার রিভিশনাল সার্ভেতে চলে আসছে মালিকানা, তবু অনেক সময় পূর্বের রেকর্ড আমরা দেখি যাচাই করে সিএসএস তে কি ছিল, একটা এইখানে পরম্পরা। একটু আমি কথা বলি, তাহলে এই সিস্টেমটাই কি দায়ী আমাদের দেশে স্পাইরাল লিটিগেশনের জন্য? কারণ আমি যদি 200 বছরের পুরনো রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে, 100 বছরের পুরনো রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে আজকের মালিকানা নির্ধারণ করতে যাই, তাহলে আসলে কি আমরা সমস্যাটা রিজলভ করতে পারবো? এইটা অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন মালিকানার বিষয়ে আরএস তাহলে এখানে কি লিগ্যাল রিফর্মের দরকার আছে? না, এখানে লিগ্যাল রিফর্ম স্যার, যে আরএস রেকর্ডকে মূল ধরেই আমরা মালিকানার বিষয়টাতে এবং আসি। কিন্তু আপনার একটা আরএসটা কখন হয়েছে? সেটা হচ্ছে যে আপনার 78-এ হয়েছে, আর তারপরে 82-তে হয়েছে, এক এক জেলায় এক এক সময় হয়েছে, এক এক জেলায় এক এক রকম হয়েছে। আরএস ঢাকায় কবে হয়েছে? ঢাকাতে তো এই মানে সর্বশেষ 95-এ। তাহলে আরএস রেকর্ডের আগের রেকর্ডগুলো কি দরকার আছে কিনা ডিজিটাইজেশন? দরকার স্যার, দরকার। অনেক সময় জটিল কেসে দরকার হয়, যুগ পরম্পরা, এটা পরম্পরার জন্য দরকার হয়, পরম্পরার জন্য থাকবে। হ্যাঁ, সেটা। আচ্ছা, এই যে কথাগুলো আপনারা বলছেন যে লাগবেই, এখানে একটু আসলে এটাকে একটু জমানো দরকার। এখান থেকে একজন বললেন যে সিএস রেকর্ড দরকার। সিএস রেকর্ড কবে হয়েছে? না না, 1905-এ শুরু হয়েছে। 1888-তে। বলতেছি না, একটু যদি আমাকে সময় দেন তাহলে আমি না, একটু শ্যামা 1 মিনিট বসেন, লেট দ্য মডারেটর অপারেট। আচ্ছা, সিএস রেকর্ড যদি 1888 সালে হয়, 1888 সালের রেকর্ডের আজকে রেলিভেন্সি কি কমিশনার মহোদয়? স্যার, রেলিভেন্সি আপনি পুরানো দলিল, আপনি যেমন আপনার ফোর ফাদার্স কে বাদ দিতে পারেন না। আমি তো বাদ দিতে চাই। আপনি কুরবানি যখন দেন তখন দাদার নাম লেখেন স্যার। না না, ল্যান্ড রেকর্ডের ক্ষেত্রে যদি বাদ দেই অসুবিধাটা কোথায়? ল্যান্ডের ক্ষেত্রেও আপনার পূর্বের রেকর্ড পরম্পরায় অনেক সময় দরকার হয় এবং এটা লাগে স্যার, এবং সবচাইতে বিশ্বস্ত রেকর্ড এখনো সিএস। একটু ওনার যে কথা, আসলে কি আমাদের সিএস রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে মালিকানা নির্ধারণ করা উচিত? হয় না, সেটা হয় না। হ্যাঁ, সেটা আমরা আরএস রেকর্ডের ভিত্তিতেই করি স্যার, আমরা আরএস এর। হ্যাঁ, আমাদের দেশে যেটা হচ্ছে টাইটেল বেস ল্যান্ড যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করতেছে, সেখানে ল্যান্ডের মালিকানা অ্যাকচুয়ালি ভার্ডিক্ট দেবে হচ্ছে কোর্ট। হ্যাঁ, এখন কোর্ট যদি সিএস সহ আপনাকে টান দেয় ভার্ডিক্টের সময়, আপনি কিভাবে বাদ দেবেন? আপনাকে পার্সেল বেস যদি, তাহলে কোর্ট তো একটা আইনের ভিত্তিতে চলে। পার্সেল বেস যদি আপনি না যান, হ্যাঁ, আমি আপনাকে বলি যে পার্সেল বেস যদি আপনি না যান, ল্যান্ড টাইটেল যদি রিফর্ম না করেন,
তাহলে কিন্তু এই সিএস কে আপনি বাদ দিতে পারবেন না। এক্স্যাক্টলি এটাই হলো কথা, যে ল্যান্ড টাইটেল যে ওনারশিপের যে আইন আছে এখানে রিফর্ম করতে হবে, এই কথাটাই। কমিশনার মহোদয়। না স্যার, এখন আমি লেটেস্ট আমাদের যে ইনিশিয়েটিভ সেগুলো আসে ল্যান্ড নিয়ে, আমাদের ডিজি ল্যান্ড রেকর্ড স্যার বলেছেন, আমি হতাশ নই স্যার, আমি হতাশ নই, এখানে লট অফ ইনিশিয়েটিভ আমরা নিয়েছি। যেমন আপনার A2I প্রকল্প যখন শুরু করে, এবং সেটা খুলনা ডিভিশনে এবং যশোর জেলা থেকে শুরু হয়, এবং সাতক্ষীরার থেকেও হয়, পরে শুরু হয়, এবং এখন অন্য সব জেলায়। আপনি যেখানে রেকর্ড পেতে, ভূমির পর্চা পেতে 10 দিন 15 দিন লাগতো, সেটা এখন আমরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সেটি সরবরাহ দিচ্ছি, এবং 2 দিনেও আমরা সরবরাহ দিচ্ছি। এরকম প্রতিদিনই যশোর জেলাতে ধরেন প্রতিদিনই 200-300 দরখাস্ত আসতেছে ফ্রন্ট ডেস্কের মাধ্যমে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে, এবং সেই রেকর্ডের পর্চা কিন্তু আমরা 2 দিনেও দিয়ে দিচ্ছি, এবং অন্য জেলাগুলোতেও এই সব ইনিশিয়েটিভ নেওয়া হয়েছে স্যার। এক মিনিট, আসলে অনেকগুলো ইভেন্টের সাথে ইনভলভ থাকলে সব কাজ এগিয়ে নেওয়া যায় না। আমাকে এখনই যেতে হবে ক্লোজিং সেরেমনির জন্য। তা আমি সচিব মহোদয়কে বলবো যে এই সেশনটার পরবর্তী অংশটুকু মডারেট করতে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। কথা বলে যাই আমি, একটা হচ্ছে যে আমাদের ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমটা সাইলো, একটা সাইলো আছে ডিজিএলআর এর কাছে, কিছুটা কানেক্টেড আছে কালেক্টরের কাছে, কিন্তু ওটা আরেকটা সাইলো, এন্ড ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন আরেকটা সাইলো। সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের দেশে যে আমাদের সবগুলো 3টা অফিসকে তো আমরা একত্রিত করতে পারবো না আসলে। সো উই নিড অ্যান ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম, যেটা এখানে একই সিস্টেমে আমরা 3 জন কাজ করলে পরে এটা আসবে। একটু আমার কথাটা বলে যাই, এই জন্যে আমি চলে যেতে হবে। তারপরে হলো যে এই যে উনি যে পয়েন্টটা তুলেছেন, পার্সেল বেসড ল্যান্ড রেকর্ড সিস্টেম, এই সমস্ত বিষয়গুলো আসলে আমার মনে হয় ল্যান্ড রিফর্ম ইজি হবে আর কি। আমি হস্তান্তর করলাম সচিব মহোদয়ের কাছে। ধন্যবাদ আপনাদের সবাই। জাহিদ সাহেবের প্রশ্নের উত্তর দিই একটু, 1 মিনিট। এটা আমাদের বললেও চলবে, অসুবিধা নাই। ওই যে মানে পার্সেল টু ওনার, এই কনসেপ্টে আমরা যাচ্ছি। আমরা একটা টাইটেল বেস যেটা হবে ওটা পার্সেলটাই মালিকানা নির্ধারণ করবে। অর্থাৎ যেমন ধরুন একটা ম্যাপের মধ্যে যদি 1000 প্লট থাকে, প্রত্যেকটা নাম্বার হবে, আপনি নাম্বারে ক্লিক করলে তখন এই প্লটের মালিক কি বলে দিবি, এটাই আমরা চাচ্ছি আর কি। অথবা আমরা আরেকটা বলি যে আমাদের স্বপ্নটা কি, আমাদের ড্রিমটা হচ্ছে এরকম যে বাংলাদেশের সকল পার্সেল বা প্লটের ইয়ে হবে, আপনার রেকর্ড আর্কাইভ হবে, এবং সেগুলো কার মালিকানা সেটাও ওখানে বলা থাকবে। আমি যখন একটা প্লটে ক্লিক দেব তখন নাম আসবে, অথবা একটা নামে যদি ক্লিক দেই এনআইডি দিয়ে, ন্যাশনাল আইডি কার্ড দিয়ে, তার নামে সারা বাংলাদেশে যত জমি আছে সবগুলো একসাথে বলে দিই। এটাই আমরা চাচ্ছি। এখন আমাদের কমিশনার সাহেবের কথা মনে শেষ হয়নি, একটু শুনি। না স্যার, কথা আমরা মানে ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে আমরা অনেক ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি ডিজিটালাইজেশন প্রসেসে, প্রত্যেক জেলাতেই আমরা করে যাচ্ছি। এবং আরেকটা কাজ আমরা খুলনা জেলায় শুরু করেছি, সেটা হচ্ছে খুলনা ডিভিশনে, সেটি হচ্ছে যে ল্যান্ড অফিসকে অনেকে ভয় পায়, যেতেই ভয় পায়, অনেকের কাছে কাগজ নেই। আমরা নিজেরাই, যেমন কুষ্টিয়া জেলাতে আমরা শুরু করেছি, কোনো একটা ইউনিয়নের যত মিউটেশনের কেস আগেই নোটিফাই করে আমরা সেই গ্রামে সেই তহসিলে চলে যাচ্ছি রেকর্ডপত্র সমস্ত কাগজপত্র নিয়ে, এবং সেখানে মানুষের দরখাস্তগুলো আমরা ফিজিক্যাল ভেরিফিকেশন করছি, প্রাথমিক ভেরিফিকেশন করতেছি, তারপরে অফিসে এসে রেকর্ডপত্র যাচাই বাছাই করে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা প্রতিবেদন নিয়ে তারপরে সেটা 7 দিনে মঞ্জুরি দিয়ে দিচ্ছি। তাতে মানুষ একটা জিনিস বুঝতেছে যে ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পয়সা নিয়ে যে অফিসে যাওয়ার রীতি কালচার ছিল সেটা নয়, যে ল্যান্ড অফিসই এখন জনগণের কাছে, মানুষের কাছে চলে যাচ্ছে। কাজে সরকারের যে ফি যেটা দেওয়ার সেইটুকুই তাদের দিতে হচ্ছে, এর বেশি দিতে হচ্ছে না। আমরা প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি, পপুলার করে যাচ্ছি, মানুষ আস্থা পাচ্ছে, এটুকুই শুধু বলতে পারি। যে এবং প্রতিদিনই আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আরো কি করা যায় ইনোভেটিভ চিন্তা করে যাচ্ছি। এমনকি জনগণকে কিছু 1 দিন 2 দিনের ট্রেনিং দিয়ে এমনও কর্মসূচি নিচ্ছি পাইলট প্রজেক্টে, যে জনগণকে ট্রেনিং দেওয়া ভূমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি আইন সম্পর্কে, যা হলে যাতে সহজে আমাদের সাথে একটা সেতু বন্ধন হয়, একটা ফ্রেন্ডশিপ হয়। এখানেই শেষ করি। ডক্টর ইওয়ানেস is very eager to speak something. You can proceed. Only 2 minutes, please.
Okay, when you give 2 minutes to lawyers, that doesn't happen. I can use this, I think. Well, I don't know where to start. But then I just want to make a couple of points or three. One, in the vacuum of appropriate policy framework, in the vacuum of an improved or a revised legal framework that is appropriate for the reality at status quo. Yes, I understand with ICT you can do a lot, but then you can also do more harm than benefit. Let me give you an example. When you have an institution that comprises of different entities that operate at the same time with overlapping functions, and when they conduct their functions in accordance with outdated laws that were meant to be for the 18th and 19th century and this 21st century, you have to think twice and assess how ICT can be beneficial without doing any harm. Let me give you an example. When you digitize land record, you have to do it with a clear objective. The reason why I started talking about trying to relate the legal framework with digitizing land record was, before I was interrupted, yes, digitization can be done even in the without having to go through legislative amendment at present. But for what purpose? If you're doing it for preservation purposes, that's okay. But if you have to do it for other purposes, for example, to bring about a coordinated, work between the different entities, you will have to go through a legislative amendment. This work needs to be necessarily guided by a revised legal framework. If not, we all know how things are working at status quo. How confident are you about the entries that have made their way into the volumes? Take the sub-registrar office. When you have, personnel who are part-time, who are not held accountable to any ethical standard, but then who are working on important, issues of property rights, how confident are you that every entry in the records is credible? When you have the AC land, the settlement office, and the DLRS manufacturing, producing records that are not necessarily, coordinated or uniform, which record do you computerize or digitize? And, the concern should be, yes, you can use it even without, you don't have to wait, as you said, for a legislative amendment. Yes, there are things that can be done with ICT, but then you have to be very cautious so that you don't lend legitimacy to those who have inappropriately recorded their, Okay, can I also very short points. First, the last presentation, very good presentation. I want to tell you that the digitization project what we are doing in Manirampur, Jeshore implements exactly those things. It will be integrated. It integrates people, organizations, and information. The another point is that the data model and data domain model issue. In our project, we especially
take as starting point the existing models you have here in implemented in Bangladesh, but to combine it to the quite new international standard model and take the best things from all of them. And I know some few Bangla words. I know that Jomi Joma. I think you were thinking about land here. And I somehow recognize that you were thinking talking about parcel-based or quotient-based. But exactly this data model frees you thinking about this. And the quotient-based or parcel-based are views, how the different views on the data you have in a standard form. And you can always choose in which form you want to see it. You want to see parcel-based, owner-based, quotient-based, or whatever. Thank you. আচ্ছা, আমার মনে হচ্ছে যে আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রামটা আছে ক্লোজিং সেরেমনি, যেটা সেটা 6টায়। তো আমরা যদি টার্গেট করি যে আমরা 6টায় শেষ করব, মানে আপনারা সবাই একমত আছেন কিনা? তাইলে আমাদের 20 মিনিট সময় আছে আর কি। হ্যাঁ, না এখন বাজে 39। না না, আমরা 7টা পর্যন্ত যেতে পারবো না। 6টায় শেষ করব ইনশাআল্লাহ। তো এখন আমি শ্যামা প্রসাদকে একটু ফ্লোর দেই। কয় মিনিট নেবেন? হ্যাঁ, না না 5 মিনিট নেন, আমরা অডিয়েন্সকে একটু শুনবো। 5 মিনিট নেন। আজকে আসলে ভাঙ্গাহাট হয়ে গেছে, ভাঙ্গাহাট। শুভ অপরাহ্ন। আজকে আমাদের এই মাননীয় সচিব মহোদয়, আমার গলা এমনি স্যার মাইক হচ্ছে স্যার না, একটু বলা দরকার কে আমাদের গুরু, আমাদের এই সার্ভিসের গুরু, আমার গুরু আর কি। এবং উনি ল্যান্ডেই আমাদের পড়াইছে, এই ল্যান্ড শুরু করছিলেন। আমি তার কাছে বলার সাথে সাথে এত পজিটিভ যে স্যার এইটার উপরে একটা ল্যান্ডের উপরে করে, বলে যে ইয়েস করো। সাথে সাথে ওনার একটি বিদেশে ছিলেন 8-10 দিন, কিন্তু তার মধ্যে উনি যোগাযোগ করে সাথে যে ছিলেন এই যে প্রজেক্টের পিডি মহোদয় এবং ডিজি মহোদয়, তারাও অনেক সহযোগিতা করছে, নাইলে এই পর্যন্ত আসা যেত না। তো আজকে আমাদের সচিব মহোদয়, মাননীয় সচিব মহোদয়, আমাদের আছেন ডিজি ডিএলআরএস মহোদয় যিনি প্রেজেন্ট করছেন, আছেন আইসিটি সেক্টরের লোক, এছাড়া আমাদের কমিশনার মহোদয়, এছাড়া আমাদের বিদেশি যারা প্রেজেন্টার, কিনোট স্পিকার, তারাও আমাদের সামনে। এত কম লোকের মধ্যে আমি কোনোদিন বক্তৃতাই দিই না, তো এইটা এসে আর সামনে যারা আপনারা শ্রদ্ধেয় আছেন সবাই, আসলে কি কোরআন শরীফে একটা কথা আছে, আমি উহা হইতে উত্থিত করিয়াছি, উহাতে মিশাইয়ে দেব, পুনরায় উহা হইতে উত্থিত করব। এখানে মানে উহা বলতে কি, জমি জমা, তাই না? এই জমিন ভূমি, এই ভূমি হইতে উত্থিত করবে, কিন্তু সেই ভূমিতেই মিশাই দেবে, তাহলে উপায় নাই, সবাই যেতে হবে। এবং এই সময় যে আমরা জীবনটা পরিচালিত করি, আমাদের ল্যান্ড দরকার। সবাই এক পিস ল্যান্ডের জন্য পাগল হয়ে যাই। আমরা একটা গাড়ি কিনতে গেলে চট করে কিনতে পারি, এক পিস ল্যান্ড কিনতে গেলে ঝামেলা বেজে যায়। কেন? এইটা কার খতিয়ানে আছে, কি আছে, কে মালিক, ইত্যাদি ঝামেলা। আমি দীর্ঘদিন ডিএলআরসে কাজ করছি, এখানে আছে পুরানো লোকজন আছে, এবং এই ডিএলআরসে কনসালটেন্সি করছি, এখনো আবার পিএইচডির এই কাজটা করতেছি। এই টাইটেলটা কিন্তু আমার দেওয়া, আমার পিএইচডির এই টাইটেল। দেখলাম আর কি বলে কি। তো আমাদের, আপনারা শোনেন, এখানে জরিপ শুরু হয়েছিল যে 1888-তে রামুতে, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে। ক্যাডাস্ট্রাল কি এটাই আমার জানা নাই, ক্যাডাস্ট্রাল জানতে হবে। এই ক্যাডাস্ট্রাল এখনো যেটা করি এটাও ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে, সবটাই ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে। হোল লাইফ আমাদের ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে করতে হবে। ক্যাডাস্ট্রাল মানে হলো যে একটা রেকর্ড তৈরি করা হবে, যে রেকর্ডটা আপনার ভূমি রেভিনিউ আদায়ের জন্য ওই রেকর্ডটা তৈরি হবে। ইট ইজ কল দ্য, যে সার্ভেটা তৈরি করবে সেটা রেভিনিউ আদায়ের জন্য। সারা জীবন যারা দেশ চালাইছে, রেভিনিউ আইসে করতে ল্যান্ড থেকে, এটা তো জানেন পলাশী যুদ্ধের পর। তা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে কি দরকার,
এখানে আমাদের ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা কথা, ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন স্যারে বলে গেছেন, চমৎকার একটা উপস্থাপনা করছেন যে ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তিনটি জিনিস নিয়ে, একটা হচ্ছে ডিজিএলআর সেটেলমেন্ট অফিস, যেখানে মূল জিনিস তৈরি হয় সেই জিনিসটা কি, ল্যান্ড ইনফরমেশন, কার ল্যান্ড ইনফরমেশন, ওনারের ল্যান্ড ইনফরমেশন তৈরি হয়, এটিকে করে কি ওনারা তৈরি করে দিয়ে দেয় ম্যানেজমেন্টের কাছে, ম্যানেজমেন্ট এটা এই যে কমিশনার সাহেব তার লোকজন নিয়ে এটা ম্যানেজ করে সব জায়গায় অ্যাকুইজিশন রিকুইজিশন খাজনা আদায় সবকিছু ওনারা করেন। এরপরে আরেকটা জিনিস আছে, আরেকটা সেক্টর আছে, সেটা হচ্ছে বেচাকেনা, কিন্তু কেউ দেখা নাই, অর্থাৎ এক একজন একটা আমব্রেলার নিচে নাই। মূল কথা হয়েছে যে এক আমব্রেলার নিচে আনতে হবে, এবং এইটাকে এখন বলা হয়েছে গভর্নেন্সের কথা। গুড গভর্নেন্স সব সময় আসতে পারে, ট্রেডিশনাল মেথডে আসতে পারে, তবে আস্তে আস্তে আসবে। যেই আইসিটি প্রয়োগ করা হবে সেই দ্রুত আসবে। মূল কথাটা এইটাই, হাইপোথিসিস হলো এটা, যে এটাকে কিভাবে আমরা আইসিটি কোন এই প্রয়োগ করবে আমার এটা জানার নাই, তবে আমাদের এখানে 10টা প্রজেক্টের কথা বলছে, এবং আমরা সবচেয়ে যে ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এখানে রেজাল্ট করিম সাহেব আছেন আমার সিনিয়র স্যার, আমরা একটা প্রজেক্টে ওখানে ছিলাম যে মডার্নাইজেশন অফ ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কোন কারণে যে এটা বন্ধ হয়ে গেল আল্লাহ জানে। মানে এটা একটা বড় একটা বিরাট একটা কিছু ছিল, আজকে দেশের অবস্থা এরকম হইতো না, ল্যান্ড নিয়ে এত চিল্লাচিল্লি করতে। এখন দেখেন ওনারা একটা প্রজেক্ট আসে কোটি কোটি টাকা নিয়ে যাচ্ছে আজকে, তারপরে বিভিন্ন এরকম বহু লোক আছে, শোনেন, কনসালটেন্সি করে, অমুক করে, তমুক করে, বিভিন্ন প্রজেক্ট, এবং খুচরা খুচরা একটু একটু সারা বাংলাদেশের একটু একটু করে এই স্বাদ নিচ্ছে, কিন্তু ফুল হোয়াট উই নিড এ মাস্টার প্ল্যান ইউজিং দ্য আইসিটি ফর প্রিপারেশন দ্য রেকর্ড অফ রাইটস অ্যান্ড ইটস ম্যানেজমেন্ট। এটাকে যদি করতে হয় আপনাকে, তবে একটি মাস্টার প্ল্যান নিতে হবে, এবং এই মাস্টার প্ল্যান নিয়ে এই কাজটি করতে হবে। আর এই সেমিনার, এই 1 ঘন্টার জন্য সেমিনারে এত ইম্পর্টেন্ট লোক আসছেন, 1 ঘন্টার জন্য সেমিনারে হবে না। আমি মনে করি আজকে ডিজিএলআর মহোদয় আছেন, ডিজি, তারপরে আমাদের এই যে আমাদের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর যারা আছেন, তারা আমাদের এরকম সারা দেশব্যাপী, এবং শুধু এইখানে ঢাকায় বসে সেমিনার করলে হবে না, প্রত্যেক বিভাগে বিভাগে যে সেমিনার করতে হবে। মানুষ কি চায়, উই আর দ্য ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট টু দ্য গভর্নমেন্ট, এবং এই কথা মনে রেখে মানুষ কি চাচ্ছে, মানুষের কি সমস্যা আছে, এই সমস্যাটাকে বের করে আনতে হবে, তাহলে হবে। এজন্য দেখেন আমাদের দেশে কিন্তু ল্যান্ডের উপরে আমার পিএইচডি থিসিসের জন্য আমার গাইডের কাছে যার কাছে যাই, সে বলে আমার বুইনের লাইন একটু বাইর করে দিতে পারো, আমার ভাইটা একটু বের, আমি জমি লইয়ে ঝামেলায় আছি, আমি বলে আপনার কাছে কি পিএইচডি করবো স্যার, আপনি কি গাইড করবেন। মানে সব জায়গায় আমাদের এখানে ল্যান্ড কোনো সাবজেক্ট নাই, সার্ভে কোনো সাবজেক্ট নাই, যেটা আছে ল্যান্ড সার্ভে, যেটা আমাদের অরিজিনাল, যেটা সেটা আমাদের, অর্থাৎ হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না, যে এটাকে পরিষ্কার করবে সেই মানুষগুলাই নাই। আইসিটি কে আমরা ব্যবহার করতে পারি না। ডিজিটাল বাংলাদেশ ঘোষণা দেওয়ার পরে আমরা আইসিটি আসছে, আমি বিশ্বাস করি ডিজি মহোদয় এই ব্যবস্থা করবেন। আজকে আমাদের স্যার আছেন যিনি আমাদের গুরু, এবং উনি আমি মনে করি যে এটাকে আইসিটি ব্যবহার করলেই অটোমেটিকলি গুড গভর্নেন্স, ট্রান্সপারেন্সি আসবে, এবং আপনাদের পার্টিসিপেটরি অ্যাপ্রোচ আসবে, সবকিছু। এই যে উনি গুড গভর্নেন্সের কথা, ইউএনডিপির 8টা পয়েন্টের কথা বলছে, সবকিছু আমাদের এখানে চলে আসবে, আমি বিশ্বাস করি এটা। তো আজকে এই তাড়াহুড়ার মধ্যে আমাদের এরকম ভাবে আর এই সুবিধা হয় নাই আর কি। আমি মনে করি যে আরো এটাকে বেশি করে ই করা উচিত, ওয়ার্কশপ করা উচিত। আমি অন্তত কমপক্ষে 20টা ওয়ার্কশপ বাংলাদেশে করা উচিত, তাহলেই হবে, গভর্নমেন্ট পারবে, এবং মাস্টার প্ল্যান করতে হবে, নাইলে কিন্তু হবে না। সবাইকে ধন্যবাদ। আমি এই অল্প কথা আমি সভাপতি মহোদয়ের অনুমোদন ক্রমে আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই, ইতিমধ্যে আমাদের মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ এই কেন্দ্রীয় প্রোগ্রামটি নিচ্ছেন, সবগুলো সমন্বয় করে এই বৃহৎ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করব, এবং আমি আস্থাবান এবং বিশ্বাসী, অবশ্যই আমরা একটা আধুনিক ব্যবস্থাপনা যেটা আইসিটি বেসড, এটা ডেভেলপ করতে সক্ষম হব। আমরা কয়েকটা স্পোরাডিক এফোর্ট নিয়েছি, এবং তাতে আমরা প্রমাণ করেছি আমরা সামর্থ্য এটা ডেভেলপ করতে পারবো। এখন আমাদের কনসার্টেড এফোর্ট দরকার, সম্মিলিত প্রয়াস দরকার, এবং আমি বিশ্বাস করি উনি যেটা বলেছেন, শুধু আমাকে হায়ার টেকনোলজি দিয়ে হবে না, আমার দেশীয় যে টেকনোলজি আছে যেটা টেকসই হবে আমার জন্য, আমার লোকাল এক্সপার্ট এবং ফরেন এক্সপার্ট দুটাকে মিলিয়েই আমাকে
এগিয়ে যেতে হবে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। স্যার, এক মিনিট স্যার, আপনাদের সুখবর আমি বলে দিই। স্যার বলছে বিসিসি তে ডাটা সেন্টার আছে, আমাদের 4টা ডাটা সেন্টার করতেছি। আজকে চিঠি পাঠাইছি আমরা, আমাদের সাথে চায়না গভর্নমেন্টের সাথে আমাদের 4টা ডাটা সেন্টার হবে। আপনাদের সব ল্যান্ড টিপ দিলেই আপনি সব পেয়ে যাবেন। আমি মনে করি আমার যে কথা আমি বলতে পারি নাই, তাড়াহুড়া ভয় পাইতেছি যে তাড়াহুড়া। স্যার, আমি যে মনে করছি আমার একটা ইচ্ছা যে টাকা যদি আমার আজিমপুর বসে পাইতে পারি, কি জানি বলে মেশিন দিয়া, কি এটিএম বুথ, হ্যাঁ, কবরস্থানে বসেও টাকা পাওয়া যায়, তাহলে আমি রেকর্ড ঘরে বসে পাবো না কেন? যদি প্রয়োজন হয়, আমি প্রয়োজন হলে আমি পয়সা দিলে পর টিপ দিলেই রেকর্ড যেন চলে আসে, এইরকম ব্যবস্থা আমার থিসিসের, এইটাই আমার মূল উদ্দেশ্য। হাই ম্যানেজমেন্ট আমরা চাই, ডাটা সেন্টার আছে, হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে, তাহলেই হবে। ডাল নাই তরল নাই, খালি এই আচ্ছা, আমরা ওই অডিয়েন্স থেকে কয়েকটা প্রশ্ন নেব, নিয়ে আমরা মানে 5:55 শেষ করতে চাই। এই জন্য আমাদের 7 মিনিট সময় আছে। আপনি বলেছেন না, এখন যিনি বলেন না তাকে একটু পিছন থেকে বলেন। একটু কোন প্রশ্ন আমাদের প্যানেলিস্ট যারা আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন, যে কোনো পর্যায়ে থেকে। হ্যাঁ, বলুন বলুন, মাইক, একটা মাইক দিন ওখানে। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। একজন ওখানে দাঁড়িয়ে। স্যার আমার ছোট প্রশ্ন, সেটা স্যার ল্যান্ড ডিজিটাইজেশন এটা স্যার সময় দাবি, অবশ্যই সময় দাবি। স্যারা বলেছেন 1 কোটি খতিয়ান আমাদের হবে। এখন যেহেতু এটা ক্যাটাস্ট্রাল হচ্ছে, মানে আমি মানে আইসিটি ইন গুড গভর্নেন্স না, গুড গভর্নেন্স নিয়েই যদি আমাদের ল্যান্ড, যে আমাদের ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখানে যদি একটু গুড গভর্নেন্স হয়, অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি যে ওই যে যদি আসলে দেশে আসলে যদি মানুষ হয় গরিব, এই কথাটা কিন্তু আমাদের গ্রামে গঞ্জে ডিজিটাইজেশন হওয়ার সময়, এই ডিজিটাল ক্যাশ করার সময় এই জিনিসটা আমাদের করতে হবে, যে এটা যেটা সার্ভে করার সময় এটার জন্য, এই সার্ভেটা যেন সঠিকভাবে হয়, সঠিক ঠিক মতো যেন হয়, জি ল্যান্ড রেকর্ডটা ঠিক হয়। শুরুতে যদি না হয় তাহলে। অনেক ধন্যবাদ। আমি স্বীকার করছি যে আমাদের যারা সার্ভের সঙ্গে জড়িত তারা কিছু কিছু অনিয়মের সঙ্গে জড়িত। আমি যদি প্রশ্ন করি, বাংলাদেশের 100% মানুষের মধ্যে কেউ কি হাত তুলতে পারবেন 10 জন মানুষের নাম দিতে পারবেন দে আর নট ইনভলভড ইন করাপশন? আমি ডিজি ছিলাম 2 বছর দুদকের। আই নো এভরি প্রস এন্ড কন অফ দিস কান্ট্রি। সুতরাং এইভাবে না বলে আসুন আমরা, আপনি যদি আমাকে অন্যায় করার জন্য উৎসাহিত না করেন, সবচেয়ে প্রথমে বায়াস করেন, প্রভাব সৃষ্টি করে, আমার একটা লোককে আপনি প্রথমেই চাকরির হুমকি দিলেন, তারপরে টাকার বান্ডেলটা ধরাই দিলেন, ও কোনটা সামলাবে? লোকটাই নিবে, যেখানে চাকরিও নিরাপদ, টাকাও পাবে। আপনি আগে এই তদবিরটা বন্ধ করেন, তারপরে আমার লোক আছে আপনি ধরিয়ে দেন, আমি 100% সমর্থন দিব। সুতরাং ট্রান্সপারেন্সি আনতে হলে উভয় সাইড থেকে আসতে হবে, একদিক থেকে নয়। আপনাকে ধন্যবাদ। স্যার, আমি আশিকুল ইসলাম, এখন প্রজেক্ট ম্যানেজার, ডিড রেজিস্ট্রেশন অটোমেশন প্রজেক্ট। তো আমরা ডিড দলিল নিবন্ধনের সফটওয়্যারটা তৈরি করেছি। তো এখন আইন ও বিচার মন্ত্রণালয় এটা এখনো ইমপ্লিমেন্ট হয় নাই। আমি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব স্যার, সচিব স্যার এবং ডিজি স্যার কাছে, যে আপনারা প্লিজ আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়কে একটু পার্সু করেন, তারা যেন এটাকে দ্রুত এটা করলে। কারণ হচ্ছে স্যার, এখান থেকে এলটি নোটিশটা, ডিড রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম থেকে এলটি নোটিশটা জেনারেট হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, আমার প্রশ্ন বুঝেছি। আপনারা অটোমেশনে যাচ্ছেন রেজিস্ট্রি অফিস, আমরা জানি। জি স্যার, না ওটা ইমপ্লিমেন্টেশন হয় না, কিছু একটু আছে, মানে ওখানে কিছু ইস্যু আছে যে কারণে এটা হচ্ছে না। এটা আমি করব যে আপনাদের রিকোয়েস্ট করছি যে আমি বুঝে গেছি বিষয়টা। আমরা যে ডিএলএমএস ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম যেটা ডেভেলপ করতে যাচ্ছি, সমন্বিত, এই ঐতিহাসিক এই যে ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, সার্ভে এবং রেজিস্ট্রেশন, যে 3টা ডিপার্টমেন্ট আইসোলেটেড, এগুলাকে অনেক দেশই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে এক করতে সক্ষম হয় নাই, কিন্তু সারা পৃথিবী সক্ষম হয়েছে বাই ইলেকট্রনিক লিঙ্কেজ এই 3টাকে সমন্বয় করতে। সো আমরা উইদাউট সেপারেশন বাই ইলেকট্রনিক লিঙ্কেজ আমরা এটা শুরু করব। এই জন্য প্রথমে রেজিস্ট্রেশনকে অটোমেশনে গেছি, এখন এসি ল্যান্ড অফিস অটোমেশনে যাচ্ছি, আর সার্ভে অটোমেশন হয়ে গেছে, আমি বলে রাখলাম। এবং এখন শুধুমাত্র ওই 3টার কোনটাকে একটা দড়িতে বাঁধা, এটা যখন সরকার করে দিবেন আমরা পূর্ণ সফল হয়ে যাব, এবং এটা খুব স্বল্প সময়ে আমরা করে দিব। আমরা এই পথ পরিষ্কার করে ফেলেছি। স্যার, আপনি যদি আর কিছু বলার থাকে। আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন। আমার নাম সজীব, শামস রহমান সজীব, আমি বাংলা লিংকে কাজ করছি আর কি। আমার 2টা কোয়েশ্চেন এবং 2টাই টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন আপনাকে, আইটি এক্সপার্ট।
একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে সার্ভিস রিলেটেড, যে আপনারা ফাইন সবকিছু সুন্দরভাবে করা সম্ভব হলো, অ্যাডভান্স লেভেলের কোশ্চেন, কিন্তু সেটা এখনই করছি এই জন্যে যেহেতু আইটি শুরুতেই অনেক অ্যাডভান্স লেভেলে কিছু করা সম্ভব, এই জন্যই। একটা জিনিস হচ্ছে যে সার্ভিস রিলেটেড, প্রথম ইস্যুটা ছিল যে জাস্ট আমরা আর্কাইভ করতে পারি রেকর্ডগুলো, কিন্তু সেকেন্ড ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেম করছেন আপনারা, সিঙ্গেল স্ক্রিনে সবগুলো ইন্টারঅ্যাক্টিভ ভাবে কাজ করবে, টোটাল প্রসেসটা আরো ভালো, কিন্তু সেই সবকিছু হচ্ছে আপনাদের ইন্টারনাল। কিন্তু আমার কোশ্চেন দুইটা, নাম্বার ওয়ান, সাধারণ একজন মানুষ যে ধরনের সার্ভিসের জন্য যায় ল্যান্ড রিলেটেড, সেই জিনিসগুলোর জন্য ভবিষ্যতে আপনাদের বিভিন্ন টুল ডেভেলপ করতে হতে পারে যাতে সে বাড়িতে বসে সার্ভিসগুলো পেতে পারে। যে সিস্টেমটা আপনারা বানাচ্ছেন ভবিষ্যতে তার সাথে এই ধরনের সার্ভিস রিলেটেড অংশগুলো এক্সটেনশন করার অংশ খোলা রাখা হচ্ছে কিনা, সার্ভিস রিলেটেড ইস্যু। আর সেকেন্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে আমি টু বি ভেরি ফ্র্যাঙ্ক, সেটা হচ্ছে একজন লোক নতুন ধরনের কোনো আবিষ্কার করলেও বাংলাদেশে অনেক সময় আস্থা পায় না পেটেন্টটা অ্যাপ্লাই করার, কারণ লিক হতে পারে। তো সাধারণত দেখা যায় যে অন্যান্য দেশে যেখানে সিকিউরিটি বেশি আছে সেখানে সে করতে চায়, এবং সেক্ষেত্রে সে যেটা হারায় সেটা হচ্ছে যে নিজের দেশ যে সম্মানটা পেতে পারতো সেটা সে দিতে পারলো না। সো এটা একটা সমস্যা। তো এই সিকিউরিটি ইস্যুতে ব্যাক এন্ডে আপনারা কি করছেন? টোটাল সিস্টেমটা যখন দাঁড়াচ্ছে, কোনো ধরনের ম্যানিপুলেশন পাওয়ারফুল কোনো লোক যেন করতে না পারে, সেটার জন্য আমার কথা হচ্ছে ওরাকল বা ইন্টারন্যাশনাল যেসব সিস্টেম আছে সেখানে একটা ব্যাকআপ এবং নিজেদের মধ্যে একটা ব্যাকআপ, যাতে কেউই করাপশন করতে না পারে, এরকম কোনো ব্যাক এন্ডে কি ব্যবস্থা আছে? না ঠিক আছে, এটা আপনার প্রথম প্রশ্ন যেটা, সেটার উত্তরে বলছি যে এই যে সিটিজেন সার্ভিসেস এর কথা আপনি বলছেন, সেটা দিস ইজ নট অ্যান আফটার থট অফ হোয়াট উই আর ট্রাইং টু ডু. That is the initial point of what we are trying to do. That is where everything stems from. So আপনার ওইটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নাই। এই যে আমরা বলছি যে এই যে ডিজিএলআর মহোদয় বললেন যে বাংলাদেশ, এবং তার আগে আমাদের বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর সাহেব বলে গেছেন যে আমরা উই হ্যাভ গট 3 ডিফারেন্ট সাইলোস অফ অপারেশন এই ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিলেটেড। তো সেইটাকে এক জায়গায় কবে আনতে পারবো আমরা জানি না, কিন্তু তিনটা সাইলোকেই আমরা যদি সেপারেটলি কম্পিউটারাইজ করে ফেলি, এবং ডিজেলার সাহেব অলরেডি বলেছেন যে একটা হয়ে গেছে, বাকি দুটো হওয়ার পথে আছে, হয়ে গেলে পরে টেকনোলজিক্যালি এগুলোকে ইন্টারলিঙ্ক করা কোনো ব্যাপার নয়, ইন্টিগ্রেটেড হবে না, ইন্টারলিঙ্কড হবে। আমি একটু ক্লারিফাই করে দিই। সো আমার ওই রেজিস্ট্রেশন অফিসে সে যখন রেজিস্ট্রেশন করবে, তার যদি তার এই ল্যান্ড ওনারশিপের ডাটা তার ভেরিফাই করতে হয় এসি ল্যান্ড অফিস থেকে, সে ওই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে হি ক্যান ভেরিফাই দ্যাট অনলাইন, তাকে ওই ফিজিক্যাল কাগজ এক্সচেঞ্জ করে ভেরিফাই করতে হবে না। সো দিজ আর অল পসিবল উইথ টেকনোলজি। সেই সলিউশনই আমরা দিয়েছি ফ্রম দি লোকাল প্র্যাকটিশনার্স, এবং এই সিটিজেন সার্ভিস যাতে সে আরো তড়িৎ গতিতে পেতে পারে, হ্যাসেল ফ্রি ভাবে পেতে পারে, ওই কারণেই সবকিছু করে। সো এভরিথিং স্টার্টস ফ্রম দ্যাট। এটা হলো প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ফান্ডামেন্টাল। আপনি যদি আইটি বেস সিস্টেম করতে হয়, সিকিউরিটি অফ ডাটা is absolutely paramount. Without that, you cannot even design a system. Because once you build the IT system, you're completely dependent on it. So if there is any tampering, if there is any failure, single point of failure, nobody will have confidence in that system. So those will have to be catered to in the design itself. So সেই ব্যবস্থা হচ্ছে এই যে BICC থেকে Tier 4 ডাটা সেন্টার কেন করছে, যাতে কোন যে ICT ডিভিশন থেকে যাই হোক, তো ওখানে কারণ হচ্ছে যে যাতে কোনো রকমের ফেলিয়ার না হয়। আর সিকিউরিটির ব্যাপারে যেটা হচ্ছে যে ট্যাম্পারিং এর প্রচুর মেকানিজম আছে, এন্টি ট্যাম্পারিং এর সেই ধরনের মেকানিজম শুধুই ল্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডেটাবেজের জন্যই না, আমাদের আরো গুরুত্বপূর্ণ ডেটাবেজ আছে, ন্যাশনাল আইডি ডাইরেক্টরেটের এই যে সিটিজেন্স ডেটাবেজ, সব জায়গাতেই এটার প্রয়োজন আছে, এবং এটার জন্য অ্যাডিকুয়েট মেজার্স নেওয়া হচ্ছে, এবং আমরা কারেন্ট প্রজেক্টগুলোতেও থাকবে। থ্যাংক ইউ। আমরা লাস্ট একটা প্রশ্ন নেব, সর্বশেষ, এরপর আর নেব না। বলুন স্যার। সচিব মহোদয় আছেন স্যার, প্রথমে বলছি একটা ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে নিয়ে একটা প্রশ্ন উঠছিল যে মডার্ন আইসিটি আমরা অ্যাপ্লাই করে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভের প্রয়োজন আছে কিনা। এটা হলো স্যার, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু প্রটেক্ট ইউর এনভায়রনমেন্ট, রিভার, ফরেস্ট, বাউল, রাস্টেড, রোডস এন্ড হাইওয়ে, রেলওয়ে, দ্য ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে ইজ মাস্ট। ওইটা লিঙ্কেজ মাস্ট বি, সাম লিঙ্কেজ ইজ দেয়ার। এখন স্যার আমি যে কথাটা বলবো এজ এ লেম্যান, একবারে সাধারণ মানুষ, আমি সরি ফর মাই ল্যাঙ্গুয়েজ, বাঙালকে হাইকোর্ট দেখানোর একটা অভ্যাস আছে স্যার। একটা মামলা যদি হাইকোর্টে যায় 40 বছর পরে, 80 বছর পরে একটা জাজমেন্ট হয়, তো ওই জাজমেন্টে জাস্টিস ডিলেড, জাস্টিস ডিনাইড, ওই জাজমেন্টের আমার প্রয়োজন নাই। বাঙালকে ল্যান্ডের ব্যাপারে হাইকোর্ট দেখানো বন্ধ করতে হবে, লিগ্যাল সাইডে স্যার রিফর্ম নিয়ে আসতে হবে। থ্যাংক ইউ স্যার। কেউ রেসপন্ড করবেন এই প্রশ্ন? আমি একটু বলি, আমি আগে বলি।
আপনি তো পরে আপনি আইসিটি থেকে বলেন। আমাদের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক যেটা আপনার যদি ধারণা থাকে, নিশ্চয়ই সবার আছে, যদিও কিছু পুরাতন, বাট আমাদের ফ্রেমওয়ার্কটা একটা ভালো অবস্থানে, খুব মাইনর সংশোধন পরিবর্তন দরকার এবং খুব শর্ট পিরিয়ডে সম্ভব। রিফর্ম বলতে পারছেন, সেটা আইনের, আমি বলছি সংশোধনটা। আমার ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভের জন্য কি পরিবর্তন দেয়, যে ম্যানুয়ালটা আমার আছে, সারা বিশ্ব এটাই ফলো করছেন। এখন যেটা হলো যে আপনি বলছেন 40 বছর আমি আটকে থাকবো কিনা, এখন আমার একটা খতিয়ানের জন্য একটা মৌজা প্রিন্ট করতে পারছি না, কারণ হাইকোর্ট থেকে স্টে আছে। এই বিষয়টা পলিসি লেভেলে মিট করবেন, সেজন্য এই ড্রাফট পলিসি ইতিমধ্যে ডেভেলপ হয়েছে। এটা ফাইনাল হলেই আমার মনে হয় রিফর্মের কাজটা এগিয়ে যাবে। সেক্রেটারি স্যার আরো ভালো বলতে পারবেন। এটা না, উত্তর আমাদেরও জানা নেই। কারণটা হলো যে হাইকোর্টের উপরে আমাদের কোনো কর্তৃত্ব বা আমাদের আইনে অনেক সময় বার করা আছে, যেমন ধরুন সার্ভে অ্যাক্টে বলা আছে যে এখানে কোনো জুডিশিয়াল ইন্টারফারেন্স হবে না, কিন্তু করে তো। এখন মৌজার উপরে ইনজাংশন দিয়ে দিচ্ছে, আপনি কি করবেন? আমি আপনি মানতে বাধ্য, মানে আমাদের কনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্কে এটা মানতে বাধ্য। কাজে এটার কোনো সমাধান আমাদের কাছে নাই। আমরা এখানে শেষ করছি, এখন ওনাদের কিছু ফর্মালিটিস আছে, একটু আসুন। আচ্ছা, এটা তাহলে না, এটা আমি একটু দিয়ে দিই তাহলে। বেসিসের পক্ষ থেকে as a former president, it is my pleasure to present the basis plaque to our chief guest, to our DGLR. Shamada. Thank you. Okay. Thank I'll give it to you just one second. আচ্ছা, আমি 1 মিনিট বলে শেষ করে দিচ্ছি, আর তো কোনো কথা নেই। আচ্ছা, এই আমরা শুরু করলাম কয়টায়? 4:30 ধরলাম আর কি। এই প্রায় 1.5 ঘন্টা আমরা মোটামুটি ভাবে অনেক বিষয় আলাপ করছি। আসলে ল্যান্ড একটি বিশাল সাবজেক্ট, আমরা 1.5 ঘন্টায় শেষ করার মতো বিষয় না এটা। এবং বাংলাদেশের যে ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম, এটা আরো অনেক বেশি জটিল। এটা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো না, অনেক বেশি আইন কানুন, অনেক বেশি সিস্টেম, অনেক বেশি আপনার টুইস্টিং সুযোগ আছে। কাজে এই জিনিসটাকে বুঝতে হলে একটু বেশি লম্বা সময় দরকার। আমরা মানে আশা করছি আমরা অনেক বড় পরিসরে, অনেক বড় ওয়ার্কশপে অনেক বেশি সময় নিয়ে আপনাদের সাথে এই বিষয় নিয়ে আলাপ করব। তো আজকে আপনাদের পার্টিসিপেশনের জন্য এবং আপনাদের ধৈর্য ধরে আমাদের কথাগুলো শোনার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আন্তরিকভাবে। আমরা মিনিস্ট্রি অফ ল্যান্ডের পক্ষ থেকে এবং আমাদের ডিজিএলআর এর পক্ষ থেকে এবং আমাদের যারা ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত আছে সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনেক ধন্যবাদ।